фаъолияти маҳдуди Сифат Фарма ба миқдори 20 тонна маводи доруворӣ ба мамлакат ворид гардид. ҳамкорони мо мавзӯъро пайгирӣ намуданд. бо назардошти паҳншавии пандемияи COVID-19 дар ҷаҳон қариб 6 моҳ аст ки вазъият дар кишварҳои дунё бисёр ҳассос гардидааст ва мутаассифона таи чанд рӯзи охир миёни аҳолии Тоҷикистон оид ба камчин гардидани маводи доруворӣ дар дорухонаҳо сару садоҳо зиёд шуданд. тавре қаблан аз хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ иттилоъ дода буданд ки масъалаи камчинии доруворӣ мушкилии дусерӯза аст ва ҳақиқатан имрӯз аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сифат Фарма ба миқдори 105 номгӯ доруворӣ ки 20 тоннаро ташкил медиҳад аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардид. дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои табобати бемории COVID-19 имрӯз аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сифат Фарма ба ҷумҳурӣ аз Федератсияи Россия 105 номгӯ мавод доруворӣ аз он ҷумла антибиотикҳо ва маводҳои доруворӣ зидди вирусӣ ба ҷумҳурӣ ворид гашт ки ин 20 тонна маводро ташкил медиҳад. имрӯз аз тарафи ширкат мавод дору ворид гардид. аз паго сар карда дигар ширкатҳои фарматсевтӣ иқдом гирифтанд ки маводҳои дорувории ваё ҳам медарояд ба вилояти Суғ ба шаҳри Душанбе. маводи дорувории воридгардида бештар доруҳои зиддивирусӣ эргаферон, азитромитсин, калидавир, сиклоферон, арбидол, кагацел, левофлоксацин, рибаверин буда дар амборҳо захира гардонида шуданд ки аз фардо ба филиалҳои Сифат Фарма тақсимот карда мешавад. қайд кардан зарур аст ки қаблан доруворӣ ва молҳои тиббӣ дар муддати аз 4 то 6 рӯз ба мамлакат ворид мешуд, вале бо сабаби паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 ва вазъи ба амал омада дар кишварҳо ва роҳҳои транзитӣ ин муҳлат то 20 рӯзро дар бар мегирад. аз хадамоти назоратии марбута иттилоъ дода шуд ки рӯзҳои наздиктарин миқдори зиёди маводи дорувории зиддивирусӣ ки ин шабу рӯз ниёзи аҳолӣ ба он бештар гардидааст аз ҷониби дигар ширкатҳои доруворидкунанда ба мамлакат ворид мегардад. аз ҳамин маводҳои доруворӣ ворид гардида нисби ин мавод доруворӣ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда мешавад. аз тарафи вазорат комиссияи бо салоҳият ба беморхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда ба беморон дода мешаванд. бояд фаромӯш накард ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои марбута тамоми талошҳоро баҳри таъмини беморон бо доруворӣ, хизматрасониҳои баланди тиббӣ ва солимгардонии аҳолӣ амалӣ намуда истодааст то мардуми Тоҷикистон зиндагии солим ва осоишта дошта бошанд. Зулфия Раҳимзода, Баҳодир Истам, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. имрӯз ки паҳншавии сирояти коронавирус аҳли башарро дар ҷаҳон нигарон намудааст, бори асосии масъулият ва наҷоти нафарони гирифтори бемории COVID-19 ба дӯши табибон ва ҳама кормандони соҳаи тиб аст. дар ин шабу рӯз табибони тоҷик дар тамоми муассисаҳои тиббӣ ва беморхонаҳо фаъолияти шабонарӯзӣ дошта ба савганди ёднамудаи хеш устувор мондаанд. натиҷаи фаъолияти вазнин ва ҷонисориҳои табибон аст ки имрӯз аз 4 беморхонаи калонтарини шаҳри Душанбе беморони аз сирояти коронавирус шифо ёфта ба хонаҳои худ ҷавоб дода шуданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. хурсандиовар аст ки имрӯз аз муассисаҳои тандурустии мамлакат, маркази тиббии шаҳрии рақами 1, маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ва маркази миллии тиббии шифобахш якчанд нафар бемороне ки гирифтори сирояти коронавирус COVID-19 гардида буданд ва аз 10 рӯз зиёдтар зери назорати табибон қарор доштанд, аз беморхонаҳо дар ҳолати хуб ҷавоб дода шуданд. ин лаҳзаҳои хуби ҳаётро наздикону пайвандони беморон чанд муддат аст ки интизор буданд. дар ин лаҳзаҳои муҳим беморони шифоёфта ба эҳсосот дода шуданд ва шодии онҳоро ҳадду канор набуд. касало ҳама розӣ, хӯрока ҳама хуб, барои моро нигоҳ карданшон ҳазор раҳмати хеле духтуро дар сафи мо бисёртар бошад. хеле вазмин буд. баракат ёван ҳами духтурое ки имрӯз моя дастгирӣ карданд. айзан фарзандошон дур 10 рӯз 12 рӯз дар бари мо рост истодаю бо мо буданд. ростиш ҳар як лаҳзае ки меомаданд механдиданд ё ки ягон гапи вай мегуфтанд мо дрон ба дрон зинда мешидем. ва имрӯз худоро шукр мекунам ки бо як бори дигар берун
باد هوای تازه را دیدم. طبیبان این شب و روزها در صف پیش مبارزه با این وبای عصر کرونا ویروس قرار دارند و طبیعی است که در چنین حالتهای وزنین محض آنها بین حیات و ممات جان تلاشی ها کرده ایستادند. فعالیت جانسارانه هزاران نفر دکتران، همشیره‌های شفقت و در عموم کارمندان ساحه طب است که امروز بعضی از بیماران به خانه‌های خود نزد پیوندان با سالمی کامل برمیگردند. امروز که کرونا ویروس تمام افزای جهان را دیگر کرده، بیماری‌های واگیر خطرزا به جان انسانیت تهدید می‌نماید، محض طبیبان صادق جان خود را زیر خطر گذاشته پی تدبیرهای تبابت‌رسانی و تزریق دارو و دوا هستند. یک هفته پیشتر یک پتوکی که در همین بیمارخانه بستری بودند زیاده از 100 نفر بیمار جواب داده شد به خانه‌شون. الکی روز سوم است که پتوکی دوم بیماران در همینجا بستری هستند. آن بیمارانی که در شرایط خانه خود معالجه کردند، خود سرانه به نظارت طبیب گرفتند، همون بیماران در حالت وزنین قرار دارند. همون با مراجعت کردن عین حال در بیمارخانه بستری هستند. البته خیلی پژوهشگاه شرایط دارد، از روی شرایط ها، از روی استانداردهایی که به ما پیشنهاد کردگان تمام دکتران در خدمت همون بیماران هستند شبانه روزی. من فقط یک چیز خواهش میکردم از عیادت کنندگان، از خویشاوندان بیماران، یک چیز خواهش میکردم که حرکت کنند، بسیارتر مانند همین دکترها کار خودشون را اجرا کنند، به ما خلل نرسونند، مانند که ما کار خودمون را کنیم. در همین حالت من فکر میکنم که این البته از بین می رود. همین گونه بیماران شفا یافته از مجمع تندرستی استقلال مرکز طبی شهری رقم 1 با حالت خوب سلامتی به خانه های خود جواب داده شدند. 9 روز باز در بیمارخانه خواب هستم. خیلی حالم بهتر شده است و از سرور دولت سر کرده تو عادی‌ترین کارمندی که در این شب و روزها خدمت می‌رسانند سپاسگزاری خش را بیان می‌نمایم. با کل مردم شریف تاجیکستان و تمام دنیا مراجعت می‌نمایم که از این مشکلی‌ها نهرسند، پشت سر بشود، راه افتاده نباشند. من 6 روز در زیر نظارت بودم، مدت 6 روز خدمت رسانی خوب، مناسبت دیانتولوژی نقص و امروز من به خانه میرم. من طول 8 روز شد که در این بیمارخانه تواضع گرفته هستم و شاهد آن هستم که این دکتران، همه دکتران 24 ساعت در خدمت هستند و من شاهد آن هستم که 3-4 ساعت خوابند و 20 ساعت فقط در خدمت ما هستند. طبیبان، همشیره‌های شفقت و همه کارمندان ساحه طب که بنااً طی چند روز با بیماران در علاقه بودند و پی نجات آنها کوششی زیاد کردند، با مهر و محبت و صمیمیت خاصه بیماران زیر نظارت و طبابت بوده‌شان را گسیل نمودند و بار دیگر ثابت کردند که طبیبی از مهمترین و با نفوذترین کسب مقام اجتماعی داشته است. زوفر رحیم‌زاده، مهروز جمعه، عبیدالله سیولی، اخبار. امروز همچنین از مؤسسه‌های طبی شهر خوروغ نیز شماره از طبابت یافتگان به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. واقعا هم امروز طبیبان با تلاش‌های پیگیرانه در درمانگاه‌ها به طور شبانه روزی فعالیت نموده برای سریع وقت رسانیدن کمک طبی به بیماران و هر چیز زودتر شفا یافتن آنها کوشش به خرج می‌دهند. گزارش خبرنگاران ما. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با ریاست تندرستی ولایت فعالیت را پرزور نموده چاره‌های تأخیرناپذیر را در این سمت اندیشیده عملی نموده ایستادند. در این راستا امروز 9 نفر شفا یافته از بیمارخانه ولایتی به خانه‌هایشان رخصت کرده شدند که طبق اطلاع مسئولین تا به امروز 42 نفر معالجه یافتند و به نزد خویش و پیوندانشان جواب داده شدند. به خاطر پیشگیری از بیماری و دست مدد رساندن به بیماران و نیازمندان محله‌های شهر خوروغ اقدام شایسته را پیش گرفته رئیس بیماران را با غذای گرم و کمک یک وقت تامین می‌نمایند. نوابسته از آنکه در جمهوری تاجیکستان و من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان این بیماری به قید گرفته شده است، لیکن خلال سفیدان کسلخانه ولایتی بهر پیشگیری آن از تمام امکانیت‌ها کار گرفته مریضان را سری وقت از بیماری نجات می‌بخشند. خوشبختانه در این روند تا هنوز حالت فوت به قید گرفته نشده است. بیمارخانه ولایتی طی سالهای صاحب استقلالی با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین بوده. طبیبان سبک دست و صاحب تجربه در خدمت ساکنان مرکز ولایت شهر خوروغ قرار دارند. از 4 ماه تا امروز ما زیاده از 42 نفرش طبابت و شفا یافتن جواب دادیم. وضع امروزه بیمارخانه ولایتی معتدل است و حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن وضع
امروزه بیمارخانه ولایتی هم از طرف حکومت جمهوری ترکستان هم از طرف مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان و بدخشان هم از طرف شریکان رشد و هم از طرف دیگر سخاوتمندان به بیمارخانه ولایتی بسیار اردم کلان رسیده ایستادند. مریضانی که امروز از بیمارخانه جواب داده شدند در نوبت خود اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ساکنان سخاوت پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان عرضه می نمایند که در این روزهای سخت و سنگینی به سر مردم آمده آنها را دستگیری نمودند و تبابت رایگان رسانیدند. این عمل نیک طبیبان که بر ضد این بیماری به طور شبانه روزی در مؤسسه‌های ساحه تندرستی کشور کار میبرند باعث افتخار بزرگ میباشد. طی 9 روز است که در بیمارخانه ولایتی از بیماری شدید التهاب شش از طرف دکتران بیمارخانه تبابت یافتم. من صدقاً با کمال احترام و تمام کارمندان این بیمارخانه که امروز شب را شب نگفته روز روز نگفته در خدمت مردم قهرمانانه خدمت کرده ایستادند، تشکر بی‌پایان خود را از نام اون مریضانی که امروز تبابت یافتند و اون مریضانی که امروز در بیمارستان شفا یافته ایستادند، من تشکر بی‌پایان خود را و این کل طبیبان بدخشان و تاجیکستان میرسانم. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید در این روزهای وزنین به تهلکه نیفتاده پیوسته از توصیه طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی کار گرفته به ضروریت از خانه‌هایشان به بیرون نبرایند و مشکلات طبیبان را بازم افزون نسازند. و در نتیجه جهد و تلاش‌های پزشکان و کارمندان میانه طبی بیمارخانه مرکزی شهر استرافشان ولایتی سوخت شماره گرفتاران بیماری‌های سیرایتی از جمله التهاب شدید شش کاهش یافته ایستاده است. امروز 35 نفر گرفتار بیماری‌های التهاب شدید شش پس از تبابت کامل به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. گزارش مضبوط به وزاده از شهر استرافشان. امروز شادی نشاط 35 عائله ساکنان شهر استرافشان ولایت سوخت را حد و کنار نبود، زیرا پیوندانشان که به بیماری‌های سرایتی التهاب دو طرفه شش گرفتار گردیده بودند با جهد و تلاش‌های خسته‌ناپذیر طبیبان و کارمندان میانه طبی شهر تبابت کامل گرفته به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. از این حساب 19 نفر بیماران سن و سال گوناگون در مؤسسه دولتی مرکزی بین ناحیه‌ای دلشناسی و تبابت فرا گرفته صحت و سلامت امروز به خانه‌هایشان برگشتند. طبیبان و کارمندان میانه طبی شهر استرافشان با جسارت و مردانگی و جانفدایی و فعالیت دست جمعانه توانستند بر بیماری التهاب دو طرفه شش غالب برآیند. پیشمون دور نرفتم. یک خیلی همینو اگر اینو نمی بود ما نقل نمی‌شدیم. همشون بر احمد رسا سرمون با اومدن. چند بار همین تمپراتوری سخت کتی خوردم. از دیگه من نقص کردن، صحت کردن. امروز بیمارخانه مرکزی شهر با همه 24 شعبه و فراگیری 620 کرد با انواع کاملی داروباری‌های تبابتی، نقاب و دستپوشک‌ها، پخته و محلول‌های آنتیسپتیکی و خوراکواری‌ها تامین است. در انبارهای بیمارخانه به مبلغ 743567 سامانی داروهای مختلف تبابتی، 5706 جفت دستپوشک‌ها، 4200 عدد نقاب‌های طبی، 880 عدد سرلباس مخصوص یک کرته و بسیار کرته طبی، 400 عدد رسپیراتور و عینک‌های محافظتی، 2280 لیتر گیپاکلورید کلسی، 600 لیتر گیپاکلورید ناتری و 400 لیتر محلول‌های آنتیسپتیکی جای دارد و برای تبابت بیماران همه روزه استفاده برده شده ایستاده است. برای تبابت این بیماران همین دستگاه‌های مواد یک کرته، داروواری، مواد آنتیسپتیکی، مواد بی‌ضرر کننده، اینچنین دستگاه‌ها برای پوشیدن داروواری برای بی‌ضرر گرداندن تیار کرده بودند. همچنین اطلاع داده شده جهد و تلاش‌ها و جانثاری فداکاری‌های طبیبان و کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران باننگ و ناموس و اشخاص سخاوت پیشه منتظم قدرشناسی می‌گردد. امروز صاحبکاران جمعیت سهام پوشیده امک برکت و 179 نفر کارمندان بیمارخانه یخالتگی اور، صاحبکاران دیگر به مقدار معین گوشت و روغن، سبزیجات، پالیزی‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی به هر یک نفر کارمند تیپ 200 سامانی مبلغ کمک رسانیدند. مضبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار.
мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар баробари табобат дар беморхонаҳо нафаронеро ки бемориашон сабук аст табобат дар шароити хона ва бо риояи фосилагирию қоидаҳои гигиенаи шахсиро тавсия медиҳанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд аз ҳисоби духтурон ва ҳамшираҳои шафқат гурӯҳҳои корӣ ташкил дода шуда шаҳрвандоне ки оид ба бемориҳои гуногун муроҷиат намуда ба бистарӣ шудан ниёз надоранд дар шароити хона ба табобат фаро мегиранд. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. ба маълумоти риёсати тандурустии вилояти Суғд дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 38 беморхона ва дар 115 ҷамоати деҳот марказҳои саломатӣ бунгоҳҳои тиббӣ барои хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ фаъолият доранд. бар замми табобат ва қабули беморон дар беморхонаҳо гурӯҳҳои корӣ духтурони тибби оилавӣ дар ҳар маҳал ва хона ба вазъи саломатии шаҳрвандон аъзои оилаҳо шинос шуда бемороне ки дар шароити хона бистариянд хизмати тиббӣ мерасонанд. таври муроҷиатҳои шаҳрвандон муоинаи онҳо нишон додааст қисме аз шаҳрвандоне ки ба духтурон оид ба ёрии таъҷилии тиббӣ расонидан муроҷиат мекунанд аксарият бемории фишорбаландӣ, диққи нафас, шамолхӯрӣ, зукоми мавсимӣ ва монанд ба ин бемориҳоро дошта ба бемории сироятии коронавирус гирифтор нестанд ва аз ин лиҳоз ба онҳо дар ҳоли хуруҷи бемориҳои сироятии коронавирус табобат дар шароити хона бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва дар соати муайян қабули дорую дармон дар марказҳои саломатӣ муфид арзёбӣ мешавад. дар маркази саломатии рақами 4 дар шаҳри Хуҷанд барои қабули сокинон муоинаю ташхис аз даромадгоҳи муассиса ҳарорати бадани сокинон санҷида чораҳои беҳдоштӣ доштани ниқоб ва ба маҳлулҳои антисептикӣ шустани дастон риоя мешавад ва пизишкони марказ баъди суҳбат муоина ба беморон барои муолиҷа бистарӣ намудан дар беморхона ва ё табобат дар шароити хона тавсия медиҳанд. табибон бо навбат ва бо тақсимоти дуруст ба хонаҳо вақте ки даъват мешаванд ба хонаҳо рафта беморонро дар хона ҳам имкон дидан дорем рафта истоданд ҳама рӯза аз тарафи ҳамшираҳои минтақа ва ҳам табиби минтақавӣ пурсиҷӯй карда хабар гирифта истода ба тариқи телефонӣ ҳам бошад ҳама рӯза ҳолпурсӣ карда истоданд ки рафти табобат чӣ хел рафта истодааст назорат ҳама вақт ҳаст. бемороне ки ниёз ба бистарӣ надоранд барои назорату табобати онҳо дар шароити хона духтурони тибби оилавӣ шабонарӯзӣ фаъолият мебаранд ва сокинон низ ин тарзи муолиҷаро беҳтар арзёбӣ мекунанд. духтури оиламо Юсупова хонава ондан ман бо муолиҷа таъин кардам табобат биштостиям 4 тап кардам дини эси табкадагим не. чанд нафар сокинони шаҳри Хуҷанд ки чанд вақт ҳолати саломатии худро бад ҳис мекарданд имрӯз дар шароити хона табобат гирифта барои муайян намудани ҳолати саломатиашон ба маркази саломатӣ омада аз муоина мегузаранд. ман аввал худамро камтар нороҳат ҳис кардам омада ҳамин ба маркази саломатии рақами 4 муроҷиат карда инҳо маслиҳатҳо доданд дору дармон гирифта истодам худамро бениҳоят беҳтар ҳис карда истодам. чунин тадбирҳои беҳдоштӣ расонидани кӯмаки тиббӣ саривақт бохабар шудан аз вазъи саломатии шаҳрвандон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз тарафи шабакаи кӯмаки аввалии тибби санитарии ноҳия чораҳои мушаххас андешида шуданд. дар маркази саломатии деҳоти Ёва дар баробари қабулу муоинаи шаҳрвандон дар худи марказ пизишкон духтурони оилавӣ ва манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон рафта дар баробари кӯмаки тиббӣ дорую дармон ба оилаҳо риояи қоидаҳоро тавсия медиҳанд ва дар ин кори беҳдошти саломатии шаҳрвандон масъулияти хешро сарбаландона иҷро менамоянд. ва ҳамарӯза дар ҷамоати деҳоти Ёва ва дигар деҳоти ноҳия ҳамин гуна духтурони оилавӣ вазъи саломатии шаҳрвандонро аз наздик санҷида кӯмаки худро мерасонанд. дар маркази саломатии деҳоти Ёва дар айни ҳол 12 нафар духтурони тибби оилавӣ ва 44 нафар ҳамширагони тибби оилавӣ фаъолият бурда истодаанд. он шахсоне ки сари вақт ба мо духтурони оилавӣ муроҷиат мекунанд ва ба хона даъват карда истодаанд мо дар хона хизмати тиббӣ расонида истодаем. ҳамшираҳои тиб дар хона ба беморон нигоҳу бин карда сӯзандорҳоро гузаронида истодаанд. беморонро дар хонаи алоҳида нигоҳбин карда ҳамаи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва гигиенаи ҳамаи хона фаҳмонида дода шуда истодааст. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 31 маркази саломатӣ 51 бунгоҳи тиббӣ барои расонидани хизмати тиббӣ ба аҳолӣ фаъолияти шабонарӯзӣ доранд ва низоми кор дар муассисаҳо дар сатҳи баланд ташкилу ба роҳ монда шудааст ва вобаста ба кори пурсамари духтурони тибби оилавӣ аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия кӯмакҳо расонида мешавад.
کارمندان ساحه یعنی شبکه کمکی اولی تیبی سنتری نوحیه زیاده از 1400 نفر رو تشکیل میدن که نوابسته از دکتران تیبی اولوی و همشیران تیبی اولوی دیگر متخصصان محدود نیست در گشت گذاری خانگی، دریافت بیماران حرارتش بلند در خانه، اینچنین معالجه در خانه، همه آنها فرا گرفته شده ایستادند. در اساس فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، دکتران طب اولوی در ولایت سوغد در محل‌های زیر نظرشان وضع سالمی اهالی را سنجیده در حالت نیاز پیدا شدن کمک طبی رسانیده توصیه‌ها می‌دهند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد برای برنامه اخبار. امروزها برای پیشگیری از پنجشنبه بیماری‌های سیرایتی مخصوصاً کرونا نوی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان تدبیرهای پیشگیری کننده و رعایت قطعی گیگین شخصی از جمله استفاده نقاب و فاصله اجتماعی در مکان‌های جمعیتی به راه مانده شده است. اما متاسفانه بعضی نفران همه تدبیرها را نادیده گرفته خود و دیگران را زیر خطر سیرایت‌یابی قرار می‌دهند. گزارشی خبرنگاران ما. امروزها پاندمیای کووید 19 در برابر دیگر کشورهای منطقه و جهان در جمهوری تاجیکستان نیز به قید گرفته شده. جهت حفظ سلامتی شهروندان و پیشگیری پنجشنبه این بیماری همگیر از جانب حکومت مملکت تدبیرهای مشخص تهیه و راه اندازی گردیده است. طبق توصیه و طلبات جاری گردیده از جانب ستاد جمهوریوی اید به پیشگیری کرونا نوی کووید 19 گشت و گذار شهروندان در کوچه و خیابان و دیگر جایهای جمعیتی با نقاب‌های محافظتی حتمی گردیده. شهروندان را می‌باید پیش از همه برای امن نگاه داشتن خود و در خطر نگذاشتن دیگران این قاعده و توصیه‌های دکتران را قطعاً رعایت نمایند. وابسته به این جهت بلند برداشتن معرفت‌ناکی و آگاهانیدن شهروندان از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در کوچه و خیابان‌های پایتخت گروه‌های موبیلی تشکیل کرده شد که جهت رعایت قاعده‌های بهداشتی با شهروندان در جایهای جمعیتی صحبت‌های پروفیلاکتیکی می‌گذرانند. چنانه که در رفت برگزاری چهاربینی‌های مذکور معلوم گردید، متاسفانه نه همه شهروندان قاعده‌های بهداشتی جاری گردیده را رعایت می‌کنند. هنوز هم در کوچه و خیابان‌های پایتخت نفرانی هستند که بین نقاب‌های طبی محافظتی و رعایت نکردن مسافه اجتماعی گشت و گذار می‌کنند که این عملیات‌ها پیش از همه باعث به خطر گذاشتن خود و اطرافیان دیگر می‌گردد. از جمله در دوام یک روزی برگزاری چهاربینی‌های پروفیلاکتیکی مذکور زیاده از 50 حالت رعایت نکردن طلبات‌های از جانب ستاد جمهوریوی مقرر گردیده به قید گرفته شدند. این از آن شهادت می‌دهد که شهروندان جهت محافظت سلامتی خود و اطرافیان به اهمیتی ظاهر می‌نمایند که آن می‌تواند باعث سرایت یافتن خود و دیگران گردد. خوب نداری؟ ها؟ در کجا؟ این مسکن در ماشین کنگاش دیگه مسکن دیگه بس من بدونم ما خیلی دکتر اینجوری تکنیکی میگم ماشین 20 متر مونده. طبق خلاصه و تحقیقات طبیبان کرونا نوی کووید 19 از شخص بیمار با راه‌های گوناگون از جمله با راه نفس و دهان به دیگران سرایت می‌یابد. از این لحاظ استفاده نقاب‌های طبی محافظتی و رعایت مسافه اجتماعی از 1.5 تا 2 متر هنگام گشت و گذار در جایهای جمعیتی و کوچه و خیابان‌ها حتمی است. برای به همین بیماری دچار نشدن شهروندان باید در جایهای جمعیتی جایهای سرادم خودداری کنند و مسافه نه کمتر از 1.5-2 متر را با خود نزدیک شدن آدم‌ها رو نمونند. با کوچه برآمدن حتما نقاب‌های محافظتی پوشند. کارمندان میلیسیای پایتخت با نفرانی که ضمن برگزاری این عملیات پروفیلاکتیکی در کوچه و خیابان‌ها بی نقاب و رعایت نکردن مسافه اجتماعی مشاهده نمودند، صحبت‌های پروفیلاکتیکی و کارهای فهماندهی گذراندند. چنانه قید گردید همه ما شهروندان تنها در یک جایگی با رعایت توصیه و راهنمایی‌های طبیبان و متخصصان ساحه می‌توانیم به این بیماری همگیر غالب آمده خود و نزدیکانمان را از چنگال آن امین نگاه داریم. همزمان در دایره عملیات پروفیلاکتیکی مذکور از جانب کارمندان میلیسیا در داخل نقلیات‌های جمعیتی نیز کارهای فهماندهی گذرانده شد. متاسفانه در بیشتر موارد رانندگان از معیار مقرر گردیده زیاد مسافران را به اتومبیل خود سوار کرده باعث به خطر گذاشتن دیگران می‌گردند. در این ردیف
шаҳрвандонро низ мебояд ки пеш аз ҳама барои нигоҳ доштани саломатии худ аз нишастан ба чунин автомошинаҳои серодам худдорӣ намоянд. дар ҷараёни баргузории амалиёти профилактикии мазкур ҳолатҳои зиёде аз меъёри муқаррар гардида зиёд гирифтани мусофирон ба қайд гирифта шуд ки нисбат ба ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда бо онҳо суҳбатҳои профилактикӣ гузаронда шуд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ҷиҳати пешгирии сироятёбӣ ба ин беморӣ ва баланд бардоштани маърифатнокии аҳолӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе амалиётҳои профилактикиву корҳои фаҳмонадиҳиро идома дода кормандони ин ниҳод ҷиҳати солимии ҷомеа саҳми худро мегузоранд. вобаста ба ин аз кулли шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки пеш аз ҳама барои нигоҳ доштани саломатии худ ва дар хатар нагузоштани атрофиён безарурат ба кӯча набароянд. дар сурати баромадан қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷумла истифодаи ниқоби тиббии муҳофизатӣ ва масофаи иҷтимоиро ба таври ҳатмӣ риоя намоянд. бо боварии комил метавон гуфт ки мо дар якҷоягӣ бо азму иродаи қавии миллати тоҷик метавонем ба ин беморӣ ғолиб омада саломатии худ ва наздиконамонро ҳифз намоем. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти шаҳри душанбе бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ ва таъмини солимии ҷомеа дар пойтахт тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. безараргардонии ҷойҳои ҷамъшавии одамон, мактабу муассиса, кӯчаву хиёбон ба шумули истгоҳҳои нақлиётӣ ва минтақаҳои аҳолинишин аз ҷумлаи ҳамин гуна тадбирҳоест ки пайваста дар пойтахти мамлакат амалӣ мегардад. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. ҳар кӯчаву паскӯча роҳраву даромади биноҳои истиқоматӣ бо диққат аз назар гузаронида мешаваду то 2 маротиба ҳам бо маълули махсус безарар гардонида мешавад. ба хотири нест кардани ангезандаҳои беморӣ диққати аввалин дараҷа ба сифати кор дода мешавад. гурӯҳе ки барои анҷоми тадбири мазкур сафар баргардиданд аллакай бештар аз 1 моҳ аст ки таҷрибаи хуб доранд ва медонанд ки минтақаҳои аҳолинишину серодам бояд ҳамаҷониб кор карда шаванд. ба ҳамин шакл дар саросари пойтахти кишвар шаҳри душанбе дезинфексияи кӯчаву маҳалла, хиёбону гулгашт ва сани биноҳои истиқомативу дохили баланд ошёнаҳо гузаронида мешавад. рафти корҳо зери назорати бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ қарор дошта дар доираи дастури шаҳрдорӣ ҳамарӯза чунин чорабиниҳои бедоштӣ пурзур карда мешавад. масалан дирӯз дар 20 маҳалла 53 кӯча 329 бинои баландошёнаи истиқоматӣ 226 хонаи заминӣ 23 корхонаву муассиса ва ба ҳамин гуна марказҳои савдову саломатӣ ва майдончаҳои варзиши корҳо сомон ёфтанд ва имрӯз бошад барои бештар кардани нишондоди мазкуру фарохтар намудани домани корҳои дезинфексионӣ чораҳо ҷоноб карда шуданд. алалхусус шумораи бештари техникаи махсуси маълулпошанда барои безараргардонии кӯчаҳои нисбатан калони гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ ва роҳҳои мошингард афзоиш дода шуд. барои анҷоми ин кор нақлиёти соҳавии хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе дастаи таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии мамлакат ва ширкатҳои безараргардонӣ ҷалб гардиданд. дар ин баробар ҳамчунин ширкати фавз бошад дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ дар кӯчаи заргар маҳаллаҳои фирдавсӣ, умари хаём, гирду навоӣ, боғи ирам корҳои безараргардониро сомон доданд. бо истифода аз маҳлули хлордор ки қобилияти нест кардани ангезандаҳои бемории сироятиро дорад ҳудуди маҳаллаҳои пойтахт безарар гардонида шуданд. нақлиёти гуногун ҳаҷм ки имконияти васеъ анҷоми чунин корҳоро доранд сафарбар гардида мавзеъҳое ки имконияти рафтуои нақлиётро надоранд дар он ҷо корҳои безараргардонӣ бо қувваи ҳайати шахсӣ сомон дода шуд. бо истифода аз таҷҳизоти корӣ ҳудуди биноҳои истиқоматӣ низ бо маълул коркард гардида даромадгоҳҳо, майдончаҳои варзишӣ, суҳбаткадаҳо пурра гардонида шуданд. бояд тазаккур дод ки яке аз роҳҳои муассири пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ сомон додани чунин тадбирҳои безараргардонӣ буда аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳамагӣ ин чорабиниҳо ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ роҳ надодан ба паҳншави бемориҳои сироятӣ хусусан бемории сироятии COVID-19 ки боиси ташвиши ҷомеаи ҷаҳонӣ гаштааст пиёда гардидааст. мутахассисон мегӯянд ки дар ҳоле ки ҳифзи солимӣ ба масъалаи рақами 1 сайёра табдил ёфтааст гузаронидани чунин амалиётҳои доманадори безараргардонӣ аз ҷониби шаҳрдорӣ метавонад дар коҳиши бемориҳои сироятӣ нақши асосиро бозида солимии ҷомеаро ҳифз намояд. бо назардошти он ки пешгирӣ беҳтар аз табобат махсусан барои бемориҳои сироятӣ мебошад, риояи ҳолатҳои санитарӣ ва безараргардонӣ имкон медиҳад ки муҳити зист тозаву пок ва аз ҳар гуна вирусу бемориҳои хавфноки сироятӣ эмин нигоҳ дошта шавад. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои мазкур тавассути техникаҳои соҳавӣ ва маҳлулҳои безараргардонӣ анҷом дода мешавад.
дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо мақсади пешгирӣ аз сироятёбӣ ба бемориҳои сироятӣ хусусан коронавируси COVID-19 ҳамрӯза корҳои профилактикӣ ва безараргардонӣ идораву муассисаҳо, кӯчаву хиёбонҳо, хонаҳои баландошёнаву истиқоматӣ, роҳраву ҷойҳои сайругашти оммавӣ бо маром ҷараён дорад. гурӯҳи махсуси безараргардонӣ ситоди байни идоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният ҳамвора ба он мекӯшад ки баҳри пешгирӣ аҳолии шаҳри Хуруғ ва ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз сироятёбӣ ба ин вабои аср чораҳои мушаххас андешад. ин аст ки дар қатори кӯчаву хиёбонҳои марказӣ, қисмати роҳҳои пиёдагарду тангкӯчаҳо имрӯз бо ҷалби гурӯҳи махсуси безараргардонӣ кӯчаи Карамшоев, маҳаллаи Султони Валӣ, кӯчаи Сулаймоншоҳ Насулобеков, маҳаллаи Бизмич, Иҷубов, ҳамзамон шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Хуруғ ва қисми ҳарбии 3503 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохила дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо автомашинаҳои соҳавӣ пурра безарар гардонда шуданд. дар қисми ҳарбии 0503 воқеъ дар шаҳри Хуруғ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мо чорабинии мазкурро ташкил намуда баҳри пешгирӣ аз касалии сироятӣ коронавирус маъракаи тамизгардониро омода намудем ки сарбозон ва афсарон тавонанд ки дар муҳити сиҳату саломатӣ фаъолияти худро пеш баранд. андешидани чунин тадбирҳои безараргардонӣ ки муддати 3 ҳафта дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома дорад, як роҳи асосии пешгирии сироятёбӣ ба ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ба ҳисоб меравад. ин тадбире не ки гурӯҳи махсуси безараргардонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамарӯза идома хоҳад ёфт. روز تا روز تدبیرهای بهداشتی در رابطه با پیشگیری از خروج هر گونه بیماری‌های سیرویتی مسئولیت بیشتر را تقاضا می‌کند. در ناحیه عبدالرحمن جامی ستاد ناحیوی تشکیل کرده شده فعالیت همه تشکیلات و مؤسسه‌ها و رعایت حتمی قاعده‌های سانیتری گیگینی تحت نظارت جدی قرار می‌گیرد. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی علاقه 3 مرتبه مرکز ناحیه و جماعت‌های دهات نیز بی‌ضرر گردانیده شده. در این کار خود کارمندان و ساکنان محل جلب کرده می‌شوند. طبیبان خوب اثبات کردند که عامل عادی‌ترین گرفتار نشدن به این ویروس مرگاور این رعایت حتمی تازگی، پیوسته شستن و استفاده از مواد آنتیسپتیکی ارزیابی می‌شود. در دهه ما هر روزه برای پیشگیری نمودن سرایت کرونا ویروس پیشگیری ها رفته ایستاده است. هر روزه خانه گشتک هست، هر روزه حسب اهالی را دیده می شود. طوری ما مشاهده کردیم در مرکز سلامتی جماعت دهات 50 سالگی تاجیکستان ناحیه عبدالرحمن جامی متخصصان صحوی هر یک احتیاجمندی که وارد کارخانه می شوند زیر نظارت قرار داده حتما حرارت آنها را می سنجند و یا از مواد کیمیایی و آنتیسپتیکی دستان آنها را بی ضرر می گردانند. در نزد خلق صحبت ها کرده فهمانده سیان ما مردم خیلی کارهای خودمون کردیم ما باید همه یه باید با دستی خودمون کنیم همه سلامتی دستی خودمون با تازگی با گیگینی با همه این رعایت کنیم این آدمایی که میگن همش خیلی کسلی گذرانی یا کسلی گذرانده باید ما از یگون وهمه یگون وهمه ما با نغلطد برای پیشگیری و بی‌ضررگردانی کوچه و محله‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیوی به سمت معارف و تندرستی و دیگر سوژه‌های خوجگی خلق ناحیه مبلغ‌ها روانه کرده شده است که با استفاده از آن برای بیمارخانه‌ها مواد ضروری و دیگر وسایل ساحه طب خریداری کرده شده است. در همه تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه عبدالرحمن جامی تدبیرهای عنعنوی پیشگیری از هر گونه ویروس‌های سیرویتی راه‌اندازی کرده می‌شود. کارمندان هر روز یک مرتبه کارخانه‌های خود را توسط هزار اسپند دود می‌دهند که عصرها باز موجب رفع هر گونه زکام و بیماری‌ها می‌گردد. در همین زمینه نظارت از بالای استفاده نقاب جدی به راه مانده می‌شود. در این روز از جانب کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی به چند نفر طبیبانی که به طور شبانه روزی در بیمارخانه مرکزی به نگاهبین و پرستش بیماران مشغولند کمک رسانیده شد. در همین زمینه نظارت از بالای استفاده نقاب جدی به راه مانده می شود. امروز در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کارخانه‌های خرد و بزرگ فعالیت دارند که نقاب‌های یک کرته را استحصال کرده پیشنهادی ساکنان می‌نمایند. در نزد تئاتر ولایتی موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جون فی شهر بختر کارگاه خرد دوخت نقاب‌ها را به راه ماندند. اکنون اهل تئاتر چنین نقاب‌ها را استحصال کرده هم به مؤسسه‌های تعلیمی و هم دیگر ساکنان و انشاءات بخش طب دسترس می‌نمایند. بهر ساکنان جماعت و دهات‌های دوردست شهر ناحیه‌های ولایت ختلان به مثال همین گونه نقاب‌هایی که برای بیماری سیرویتی کرونا ویروس یعنی که آماده شدند برای پیشگیری ما آماده کردیم و طول 2 روز است می شود که زیاده از 600 عدد چنین نقاب‌ها
از جانب کارمندان تئاتر یعنی که کارمندان سیخ دوزندگی آماده شده است. اهل تئاتر ولایتی نقاب‌های استحصال کرده خود را این نوبت به ساکنان جماعت دهاتی گلستان شهر لیوکند همچون کمک تقدیم نمودند. هم نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکند، هم نمایندگان جماعت‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی که ما گروه‌های کاری تشکیل نموده‌ایم در محله‌ها رفته کارهای عموم‌فهمانی گذرانیده ایستاده‌ایم. اینچنین بهر تازگی گرد و اطراف منزل‌های استقامتی، زمین‌های نزد حولگی، زمین‌های یاری رسانی است، با آنها آگاهی نامه‌ها تقسیم کرده ایم و همه مردم آگاه هستند که هر یک وجب زمین باید که ثمرناک استفاده برده شود. با مقصد پیشگیری پهنشوی کرونا ویروس کووید 19 در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب کارمندان بخش‌های مقامات محلی گروهی تشویقاتی و فهمانیدهی عمل نموده امروزها در همه ده و روستاهای جماعت‌های شهرک و دهات میان ساکنان وابسته بر رعایت حتمی توصیه‌های طبیبان مخصوصاً قاعده‌های گیگینه شخصی، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف، زود عوض نمودن هوای خانه، به ضرورت نبرآمدن به کوچه و جای‌های جمعیتی سر آدم، استفاده نقاب‌های محافظتی، دست پوشک، تست شستن دستان با صابون و آب گرم، نگاه داشتن فاصله هنگام معاشرت و دیگر پهلوهای بهداشتی صحبت و توصیه ها می‌دهند. امروزها از حساب کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، از حساب کارمندان جماعت‌های شهرک و دهات گروه‌های کاری تأسیس داده شده اویدی پیشگیری بیماری کرونا ویروس در همه محله‌ها کارهای فهماندهی خصوصا در بین زنان گذرانیده ایستادند. این نوبت مسئولان در دهه‌های جماعت دهات افتخاری ناحیه چنین تدبیرهای سودمند فهمانیدهی انجام داده مخصوصا میان زنان و بانوان که اساس بهداشت محیط اطراف به مانند تازگی خانه و در، نظارت فرزندان، آماده نمودن غذا و دیگر عملهای تمیزکاری به آنها وابستگی عمیق دارد مبادله افکار نمودند. کارهای فهماندهی، کارهای بی‌ضررگردانی در این جماعت به طور ضروری به راه مانده شدند. این چنین به زنان در محله ها دستورها داده شد نسبت رعایت گیگین شخصی، نسبت نگاهبین فرزندان، نسبت استعمال غذای سالم که همه اینها برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس رول اساسی را می‌بازند دستورها داده شد. طبق اطلاعات در بیمارخانه دهاتی مهنت حدود جماعت دهاتی مذکور کارهای لازمه انجام داده شده. با گفته طبیبان در صورت ضرورت این مؤسسه تندرستی می‌تواند تا 40 نفر بیماران را در یک وقت به طبابت فرا گیرد. در رفت کارهای عامه‌فهمانی برابر تدبیرهای بهداشتی همچنین وابسته به استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی ساکنان محله نواباد جماعت دهاتی افتخار توجه مخصوص ظاهر کرده شد. هر یک شهروندی جماعت دهات زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده برده ایستادند. در حدود جماعت من کشتی بر وقتی پیاز چینده در جای خود کشتی پامیدور و جوگاری و دون من لوبیاگی و کش کرده ایستادند. خیلی که به همگان معلوم است هر یک زمین زیاده از 3 حاصل گرفتن ممکن است. قابل ذکر است که ساکنان دهات بیشتر به زمین سر و کار داشته برابر آنکه در میدان‌های وسیع خواجگی‌های دهقانی با کشت و پرورش و استحصال محصولات گوناگون مشغول هستند، همزمان از قطعه‌های نزد حولگی نیز وسیع بهره برداری می‌نمایند. زیرا با این راه می‌توانند اولا احتیاجات روزگار خویش را تامین نموده زیادتی آن را به بازار برآورده فایده علاوه‌ای به دست بیارند. سالمی جامعه در محور اساسی سیاست پیشگرفته رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت قرار داشته بهر تامین شرایط ارزنده و بهتر ساختن خدمترسانی طبی به اهالی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای سریع انجام داده می شود. این نوبت با جلب متخصصان ساحه، مرکزهای خدمترسانی، داروخانه‌ها و مهمانخانه‌های شهر نورک با جلب متخصصان و استفاده محلول‌های مخصوص به ضرر گردانیده شد. زیاده از 135 بیناهای استقامتی در مجموع زیاده از 216,000 متر کواردی به ضرر گردانیدیم. مؤسسه‌های تعلیمی و کارخانه و مؤسسه‌ها را به ضرر گردانی کرده شده است. در شهر نورک جهت حفظ سالمی جامعه، ذخیره و تامین دائمی بیمارخانه‌ها با موادهای لازمی طبابتی، به ضررگردانی کوچه و خیابان‌ها و کارخانه و مؤسسه‌ها تدبیرهای سریع عملی کرده می‌شود. امروز در انبارهای بیمارخانه‌ها محلول‌های به ضررگردانی و محافظتی و مواد خوراکواری ذخیره گردیده است. در پیروی از اقدام‌های نیک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به خاطر پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس، رهبریت شهر نورک
маоши як моҳаи худ кормандони ташкилоту идораҳои давлатӣ ва соҳибкорони ватандӯст дар доираи имконият ки маҷмуан 200,000 сомониро ташкил медиҳад ба суратҳисоби махсус ҷиҳати пешгирӣ ва мубориза бар зидди ин вабои аср гузарониданд. дар ин самт саҳми соҳибкорону шахсони саховатманди шаҳри норак назаррас аст. имрӯз беморхонаи марказӣ ва дигар муассисаҳои тандурустие ки ба нигоҳубин ва табобати беморон машғул ҳастанд аз ягон намуди доруворӣ, маҳлулҳои безараргардонию муҳофизатӣ ва дигар маводҳои зарурӣ танқисӣ намекашанд.